ہے پروردگار عالم کا جو ہے کرم ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے حسین کو سکون دیا ہے. کیا اعلان کر رہا کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ وہ پروردگار جس نے سکون کو نازل کیا مومنین کے دلوں میں تاکہ اس کا ایمان میں اضافہ ہو جائے. تو عزیزان محترم ایک چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ سکون سے مراد کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہ ایمان ہے کہ جو اللہ نے ہر مومن کے دل میں نازل کیا. تو پھر کسی نے امام سے پوچھا، امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا، تو امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ سکون سے مراد کیا ہے؟ کہا یہ تابوت سکینہ ہے جو اللہ نے جناب موسیٰ کے اوپر نازل کیا. پھر کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے گا یہ سکینہ سے مراد کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا ایک مجسم شکل کا ایک فرشتہ ہے جو ہر بندے کے اوپر اللہ نے نازل کیا. یہ فرشتہ جو ہے ہر مومن کے ساتھ ہوتا ہے. جب کبھی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہے تو یہ فرشتہ اس مومن کی حفاظت کرتا ہے، اس مومن کے دماغ کی حفاظت کرتا ہے، اس مومن کے لہجے کی حفاظت کرتا ہے. عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ جب انسان پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے سکون کہاں ملتا ہے؟ مجلس اعظم میں ملتا ہے. بھائی عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا کہ مجلس اعظم میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ یہ بارگاہ سکون والی بارگاہ ہے. یہ بارگاہ میں اہل بیت آتے ہیں، یہ بارگاہ میں اہل بیت آتے ہیں. عزیزان محترم جس بارگاہ میں اہل بیت آتے ہیں وہاں سکون ملتا ہے. اور کہاں سکون ملتا ہے؟ اور کہاں ملتا ہے؟ کہ گھر میں ماں کے پاس سکون ملتا ہے. جیسے ہی جو ہے وہ انسان ماں کو دیکھتا ہے تو اس کا سکون بڑھ جاتا ہے. پھر اور کہاں ملتا ہے؟ کہ بیٹی کو دیکھتا ہے تو سکون ملتا ہے. فرمائیے گا کہ آج کے زمانے میں آج کے جو ہے کلچر میں کیا کہا گیا ہے کہ بیٹی زحمت ہے. یہی تو کہا گیا ہے کہ بیٹی زحمت ہے، بیٹا نعمت ہے. نہیں، بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے. لیکن رحمت کو بدلنے والوں نے کیا کیا؟ رے پہ نقطہ لگا دیا، زحمت بنا دیا. تو بیٹی زحمت ہے، بیٹی کی وجہ سے ہم بچے ہیں. نہیں توجہ فرمایا. میں نے کہا نا کہ رسول اللہ کو کیا، رسول اللہ مجسم رحمت. اب مان لیجیے گا کہ ناصر صاحب کی جگہ پر رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سارے بیٹھے ہوئے رسول اللہ کے پاس. یہاں پہ عذاب نازل ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ اس لیے کہ یہاں پہ رسول اللہ بیٹھے ہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ مجسم رحمت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو عذاب نہیں آ سکتی. آسمان سے نہیں عذاب آ سکتی، زمین سے عذاب نہیں آ سکتی، ہواؤں سے عذاب نہیں آ سکتی، فضاؤں سے عذاب نہیں آ سکتی، خلاؤں سے عذاب نہیں آ سکتے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ مجسم رحمت بیٹھے ہیں، رحمت کا انسان بیٹھا ہوا ہے. تو جو عزیزان محترم، کیوں رسول اللہ صاحب رحمت ہے. تو جب اللہ نے رسول کو صاحب رحمت کہا تو یہ بھی کہا کہ جہاں رسول ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئیں گا. تو پھر وہی پروردگار کے رب بیٹی رحمت ہے. تو جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں عذاب نہیں آتا. ارے حیداری، ارے صفداری، ارے خیبری، ارے غدیری، ارے غدیری، ارے غدیری، ارے شیعتی، ارے اسناشری، ارے جعفری، ارے باواز بلندر سلوار. غور فرمائیے گا کہ بیٹی کیا ہے؟ رحمت ہے. بیٹی جس گھر میں ہوتی ہے اس پر عذاب نہیں آتا. بیٹی جس گھر میں ہوتی ہے وہاں حادثات نہیں آتے. بیٹی جس گھر میں ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے رزق بند نہیں ہوتی. بیٹی جس گھر میں ہوتی ہے وہاں اہل بیت آتے ہیں. بیٹی جس گھر میں ہوتی ہے وہاں فرشتے آتے ہیں. بیٹی جس گھر میں ہوتی ہے وہاں سکینہ آتی ہے. ارے بیٹی جس گھر میں ہوتی ہے سکینہ کو ہمسین اور کمسین کی تلاش ہے نا بھائی. سکینہ کو ہمسین اور کمسین کی تلاش ہے. تو جس گھر میں جو ہے ہمسین اور کمسین ہوتی ہے وہاں سکینہ آتی ہے. جس گھر میں ذکر اہل بیت ہو وہاں پر جو ہے عذاب نہیں آتا. تو اب عزیزان محترم مجھے کہنے دیجیے، میں جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عزیزان محترم جب بیٹی گھر میں ہوتی ہے تو ماں کے انگلی کے اشارے سے چلتی ہے کہاں پر؟ مجلس کے لیے. ایک مرتبہ مجلس کے لیے ماں لے جاتی ہے. بار بار بیٹی کہتی ہے اماں ہمیں مجلس لے چلیے. بار بار کہتی ہے کہ اماں مجلس لے کر چلیے. ایک مرتبہ ماں نے پتہ بتا دیا کہ مجلس کہاں ہو رہی ہے. اپنا برقع اڑا، چہرے میں چادر ڈالی اور حجاب کیا اور مجلس چلے گئی. اطمینان اتنا زیادہ ہے کہ بیٹی کسی اور جگہ نہیں جا سکتی ہے. لیکن بیٹے کے لیے گارنٹی آپ لے سکتے ہیں. بیٹے کے لیے گارنٹی آپ لے سکتے ہیں
साथ चला, देखा मजा आ रहा है, गाड़ियां देखने को मिल रही हैं, कुछ लोग जो है सिगरेट पी रहे हैं, कुछ लोग गुटखे खा रहे हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं। पहली मर्तबा तो उंगली के इशारे से तो मजलिस में किसी तरीके से चला गया, दोबारा कोशिश किया चला गया, तीसरी मर्तबा अब्बा से कहा आप चलिए हम आ रहे हैं। अब्बा तो मजलिस में पहुंच गए, बेटा अभी भी दोस्तों के साथ बैठा हुआ है कि अरे भाई यही बेटा था, जब पैदा हुआ था तो चेहरे पे चेहरे खिल गए, वो बेटी जब पैदा हुई तो चेहरा बदसूरत हो गया। अब ये बताइए कि बेटा चाहिए या बेटी चाहिए? सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले अज़मत फातिमा ज़हरा पे बहुत से बुलंद सलावत। बहुत बुजुर्ग इंसान का कौल में पेश कर रहा हूँ मैं कि बेटा पैदा होने के बाद बहुत खुश हुआ। अल्लाह ने मुझे भी बेटा दिया है, ऐसी बात नहीं है, और मैं दुआ मांग रहा हूँ कि अल्लाह मुझे भी बेटी अता फरमाए। तो ज़िंदाने मोहतरम देखिएगा कि मैं खुश नहीं हुआ। मैं क्यों खुश नहीं हुआ? इसलिए कि उनका कौल मेरी निगाहों के सामने है और कई जिंदगियां मेरी निगाहों के सामने हैं कि बेटा बड़ा हुआ, बाप ने जो है उसकी जिंदगी पे जो है कई लाख इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद गिरते पड़ते गिरते उठते शहसवार जमीन पे जो है उठ रहे थे बैठ रहे थे, बाप संभालता गया, जेल गया बाप संभाला, जूते खाए बाप संभाला, गुटके खाए बाप संभाला, सब कुछ बाप संभाल रहा है और यहाँ तक कि नौकरी भी दिला दी, यहाँ तक कि शादी भी करा दी। जब तक शादी नहीं हुई तो बाप के ऊपर कोई आफत नहीं थी, जैसी ही शादी हुई बाहर से जो है बहू को लेकर आया, अब आफत शुरू हो गई। आप उन्हें ज्यादा देखते हैं, हमको क्यों नहीं देखते? अब यहाँ से जो है दो रास्ते बदल जाते हैं, दो तरीके आ जाते हैं। तो अज़ीज़ाने मोहतरम अब जो कोई भी इंसान हो थोड़ी देर की लज्जत को सबसे ज्यादा पसंद करता है, थोड़ी देर की नेमत को सबसे ज्यादा पसंद करता है। तो मीठी मीठी आवाजों में बीवी का लहजा सबसे ज्यादा पसंद आया। बाप का चेहरा थोड़ा सा कमजोर था, माँ का चेहरा थोड़ा सा बुढ़ापा था, माँ की आवाज पे आपने आवाज बुलंद की, बाप की आवाज पे आपने आवाज को बुलंद की। कौन बुलंद करवा रहा है? यही बहू है जिसके लिए इतनी मेहनतों से ससुर जो है इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ज़िंदाने मोहतरम आप जरा तसव्वुर फरमाइएगा कि मर्द वही है जो माँ को माँ का हक अदा करे, बीवी को बीवी का हक अदा करे। ज़िंदाने मोहतरम किसी में किसी को ना मिलाए, किसी को भी किसी को ना मिलाए, इनके कहने पर इनको नहीं, इनके कहने पर इनको नहीं। इंसाफ के साथ काम चलाइए, इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारिए। तो ज़िंदाने मोहतरम में कहने का मतलब यह है कि बेटी जो है बोझ नहीं है, बेटी रहमत है। हदीस फरमाती है, हदीस के लिए मिलता है कि जिस घर में 4 बेटियां हो, जिस घर में 3 बेटियां हो, उस पर जन्नत वाजिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस घर में 3 बेटियां हो उस पर जन्नत वाजिब है। अब और हदीस सुनिएगा, जब बेटी आती है तो अपनी किस्मत लेकर आती है। बेटी जो आती है अपनी किस्मत लेकर आती है, बेटे की किस्मत हमको बनाना पड़ता है। बेटी किस्मत लेकर आती है, बेटी किस्मत लेकर आती है, बेटे की किस्मत तो हमें बनाना पड़ता है। बेटी जो है जनाजे की जीनत है। जब बाप मर जाता है तो सबसे ज्यादा रोने वाली कौन है? बेटियां हैं। जनाजे पर बैठ कर रोती है, खुलूस से रोती है। अब ये बेटा है का जनाजे का इंतजाम करना है, कफन का इंतजाम करना है, आंखों में जर्रा बराबर में आंसू नहीं है, किसी भी मरहले में ये जनाजे को सिफर खाक करना है, किसी भी मरहले में मजलिस कराना है, किसी भी मरहले में 10वां कराना है, किसी भी मरहले में 20वां कराना है। अब ये चक्कर में लग जाता है। अरे बाप का इंतकाल हुआ उसे पता नहीं होता, बाप का 40वां कब हुआ उसे पता नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा ज़िंदाने मोहतरम, औरत का दिल होता है, ये सिर्फ नासिब का दिल होता है, उसका एहतराम हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन याद रखिएगा अगर अहले बैत ना होते तो हमें पता ना होता। हुसैन ने ज़ैनब का एहतराम करके बताया कि बहन बहन है, भाई भाई है। अरे हैदरी, 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 अरे ज़िंदाने मोहतरम अब जरा तसव्वुर फरमाइएगा कि अब शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से कुछ बातें पेश करना चाहूंगा कि जब परवरदिगार आलम ने हुसैन के बारगाह से रसूलुल्लाह को उठा लिया, अली को उठा लिया, फातिमा को उठा लिया, सबसे ज्यादा हुसैन किसको प्यार करते थे? माँ को प्यार करते थे।
अली से मोहब्बत करते थे, रसूल अल्लाह से मोहब्बत करते थे, तीनों का साया उड़ गया। अब ऐसे मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खालिक के बारगाह में अपने सर को सजदे में रखकर कहा, परवरदिगार मुझे सुकून चाहिए, परवरदिगार मुझे सुकून चाहिए। नमाज शब में जो दुआ करके अली ने मांगी है, मुझे सुकून चाहिए, मुझे एक ऐसी बेटी दे दे परवरदिगार जो सीरत और सूरत में फातिमा जैसी हो, जिसका लहजा फातिमा से मिलता जुलता हो। तो जीजाने मोहतरम रबाब की आगोश में परवरदिगार आलम ने दो तोहफे दिए। एक तोहफे का नाम है सकीना, एक तोहफे का नाम है अली असगर। अजीजाने मोहतरम दोनों अनमोल तोहफे, दोनों नायाब तोहफे, दोनों ऐसे तोहफे के जिसका कोई जवाब नहीं पेश कर सकता। अजीजाने मोहतरम 4 साल की सकीना, ये 6 महीने का असगर, दोनों रबाब की खोप से हैं, दोनों रबाब की आगोश से हैं। दोनों ने करबला में कुर्बानियां दी, ऐसी कुर्बानियां दी कि बड़े बड़ों की कुर्बानियां छुप गई। और फरमाइएगा जीजाने मोहतरम, ये शहजादी सकीना है। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बेटी सकीना से कितना प्यार करते हैं सुनिएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नी उहिब्बु दारन, मैं उस घर को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, फीहा तुहिल्लु रबाब व सकीना, जिस घर में रबाब और सकीना रहती है। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, जिस घर में रबाब और सकीना रहती है, मैं उस घर को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। और फिर मौला फरमाते हैं कि मैं अपने किस्मत का कीमती माल उन दोनों पर लुटाऊंगा, क्योंकि उनसे मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत है, उनसे सबसे ज्यादा उल्फत है। का हुसैन किससे प्यार कर रहे हैं? सकीना से। हुसैन की मोहब्बत किससे है? रबाब से। का जिस घर में रबाब हो, जिस घर में सकीना हो, हुसैन प्यार कर रहे हैं, हुसैन चाहते हैं। तो जीजाने मोहतरम हुसैन ने घर कहा, कौन सा घर कहा? ये नहीं कहा लकड़ियों का घर कहा, ये नहीं कहा चादर का घर कहा, ये नहीं कहा पत्तों का घर कहा, ये नहीं कहा, घर कहा। अगर घर कहा जाए तो हमारा दिल भी घर है, हमारा दिल भी घर है। भाई हुसैन कह रहे हैं कि जिस घर में सकीना रबाब हो, तो जीजाने मोहतरम हाशिया के दिल के घर में सकीना की मोहब्बत भी है, रबाब की मोहब्बत भी है। हुसैन ऐसे घर को पसंद कर रहे हैं, हुसैन ऐसे घर को पसंद कर रहे हैं, हुसैन ऐसे घर को चाहते हैं। तो जीजाने मोहतरम हुसैन की सकीना ऐसी साहिबे एजाज, 4 साल की उम्र में कोई साहिबे विलायत को देखा आपने? अगर ये सकीना चाहे तो जमीन को आसमान बना दे, आसमान को जमीन बना दे। तो यह है हिम्मत अजीजाने मोहतरम। हुसैन का हर बेटा इमाम हो सकता है, हुसैन की हर बेटी फातिमा है। अल्लाहु अकबर। इसलिए कि खून हुसैन का असर है। भाई असगर भी है, असगर मौजिजा दिखा सकते हैं। सकीना 4 साल की है, मौजिजा दिखा सकती है। चाहे तो लश्कर को जो है मैमना पर बदल दे, चाहे मैमना को मैसरा पे बदल दे, चाहे जमीन को आसमान बना दे, चाहे आसमान को जमीन बना दे, चाहे सूरज को चांद बना दे, चांद को सूरज बना दे। ताकत है सकीना में, लेकिन सकीना सब्र करती रही। अल्लाह अकबर। सकीना सब्र करती रही। किसके लिए सब्र करती रही? हुसैन के लिए। हुसैन ने मना किया कि कभी बद्दुआ ना करना सकीना। अल्लाह अकबर। अब अज़ीज़ाने मोहतरम जरा तसव्वुर फरमाइएगा कि तारीख में कुछ अशार मिलते हैं शहजादी सकीना के लिए। का शहजादी सकीना के लिए कहा यह जाता है कि शहजादी सकीना का रोजा ऐसा रोजा है कि जहां पर हर एक की दुआ कबूल होती है। अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है तो आप शाम चले जाइए, आप छोटी शहजादी की बारगाह में चले जाइए, चचा का वास्ता दीजिए या फूफी का वास्ता दीजिए, चाहे बाप का वास्ता दीजिए चाहे माँ का वास्ता दीजिए, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। काजी जाने मोहतरम ये क्या है? का ये एक ऐसा घर है जो काबे से कम नहीं है। अल्लाह अकबर। भाई ये तारीखी जुमले हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी आंखों से वुजू, आपकी आंखें जो है वुजू करने लगे इस तस्करे से, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन याद रखिएगा जीदाने मोहतरम फजीलत के हवाले से पेश कर रहा हूँ मैं। कहा कि लिखने वालों ने लिखने कहा कि हाज़िही क़िबलतुल हाज, ये काबा और सकीना के रोजे का मुकाबला किया। फजीलत के मकाम पे पेश कर रहा हूँ मैं। ये काबा है, ये सकीना का रोजा है। सुनिएगा, कहने वाले ने कहा हाज़िही क़िबलतुल हाज, हाज़िही क़िबलतुल मोहताज, ये हाजियों का क़िबला है, ये मोहताजों का क़िबला है। अल्लाहु अकबर। आपने सुन लिया, मैंने बयान कर दिया। काज़ीदाने मोहतरम हाज़िही क़िबलतुल हाज, हाज़िही क़िबलतुल मोहताज, हाज़िही क़िबलतुस सलात, हाज़िही क़िबलतुस सलवात। ये काबा ऐसी जगह
قبلۃ المحتاج، ہذہ قبلۃ الصلاۃ، ہذہ قبلۃ الصلوات. پھر آگے بڑھ کر کہا ہذہ قبلۃ بنا اللہ الخلیل، ہذہ قبلۃ بنا اللہ. کہ یہ وہ کعبہ ہے جس کو بنانے والا خلیل ہے، یہ وہ کعبہ ہے جس کو بنانے والا اللہ ہے. کعبے کو بنانے والا کون ہے؟ خلیل خدا ہے، جناب ابراہیم ہے جن کا لقب خلیل ہے. اور جناب سکینہ کے روزے کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو سمجھ میں بات آئی کہ جو انسان کعبے میں جاتا ہے قیامت کے دن شفاعت کر سکتا ہے یہ کعبہ. کیا کہہ رہا ہوں؟ جو کعبے پہ جاتا ہے، جو کعبے کے لیے عمرہ پہ جاتا ہے، جو حج پہ جاتا ہے، کہ یہ کعبہ مجسم ہو کر حشر میں آئے گا. تو جب حشر میں آئے گا تو کعبہ کہے گا کہ یہ میری زیارت کی ہے، اس نے مجھے طواف کیا ہے. تو عزیزان محترم کعبے کے اندر اتنی صلاحیت کہ کعبہ آپ کو شفاعت کر سکتا ہے. تو جب کعبہ شفاعت کر سکتا ہے تو یہ فخر کعبہ سکینہ شفاعت کیوں نہیں کرے گی؟ عزیزان محترم آپ ذرا تصور فرمائیے گا کہ کعبے میں سکینہ میں فرق کیا ہے. آپ سنیے گا کعبے میں سکینہ میں فرق کیا ہے. جس کو یہ جملہ سمجھ میں آ جائے وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرے گا. عزیزان محترم وہ دعائیں اسے آوازے گا. کعبے تک جانے کے لیے ہمیں ٹکٹ کے سہارے کی ضرورت ہے، ہمیں کعبے تک جانے کے لیے ہوائی جہاز کی ضرورت ہے، کعبے تک جانے کے لیے ہمارے پاس پیسوں کی ضرورت ہے، کعبے تک جانے کے لیے ہمارے پاس احرام کی ضرورت ہے، کعبے تک جانے کے لیے ہمیں جو ہے ہوائی جہاز کی ضرورت ہے. جملہ بھی نہیں سمجھ میں آیا. کعبے تک جانے کے لیے ہمیں اللہ کی اجازت ہے. لیکن سکینہ اس شخصیت کو کہتے ہیں جس جگہ پر تو فرش ادا بچھاؤ. ابھی تک ہم نے کیا سنا؟ ہمیں تو ابھی تک یہی ہم نے سنا ہے کہ حسین کی تربت میں شفا ہے. جعل اللہ شفا فی تربت. کربلا گئے ہیں آپ تو کھا کے شفا لے کر آتے ہیں. لاتے ہیں نہیں لاتے؟ کیوں لاتے ہیں؟ کیوں لاتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے لاتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اسے ایک چٹکی بھر کھلانے کے لیے لاتے. تو جو امام کا جملہ ہے وہ سچا ہے کہ نہیں؟ یا میرا جملہ غلط ہے؟ کیا ہے؟ جعل اللہ شفا فی تربت. حسین کی تربت میں اللہ نے کیا رکھا؟ سبحان اللہ. شفا کو رکھا. شفا کو رکھا نا. جعل اللہ شفا فی تربت. اللہ نے حسین کے مٹی میں شفا کو رکھا. اگر جب حسین کو ضرورت ہے شفا کے لیے تو حسین کہاں جائیں گے؟ نہیں تو فرمایا بھائی شفا ہے، مٹی میں شفا ہے. تو ہم مٹی لے کر کربلا کی کہاں پہ آئے؟ ہندوستان آئے. جب ضرورت پڑی تو ہمیں شفا ملی. جب آپ کو ضرورت پڑی آپ کو شفا ملی. جب آپ کو ضرورت پڑی آپ کو شفا ملی. لیکن حسین بیمار ہو گئے. حسین کو سکون چاہیے. حسین کے سینے میں تنگی ہے. تو حسین کو سکون دینے والا، حسین کو شفا دینے والی کون ہے؟ تاریخ میں لکھا ہے. عزیزان محترم ذرا تصور فرمائیے گا، جملے کی قدر کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ سنتے ہی رہیں گے تو سنیے گا کہ لقب ہے سکینہ کا شفاء صدر الحسین. حسین کے سینے کو شفا دینے والی کوئی بی بی ہے تو وہ سکینہ ہے. ارے میں جملہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیجیے گا. اگر دنیا بیمار ہو جائے تو حسین کی تربت کو سہارا بناتی ہے. اگر حسین بیمار ہو جائے تو اپنی بیٹی سکینہ کو سہارا بناتا ہے. یہ سیدہ سکینہ ہے، یہ شہزادی سکینہ ہے. عزیزان محترم نہ صرف حسین کو شفا دے رہی ہے، نہ صرف حسین کے زخموں کو مرہم دے رہی ہے، بلکہ کائنات کو مرہم دے رہی ہے. عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے کہ ایک شخص کو کینسر ہو گیا تھا. کینسر ایک ایسا بیماری ہے جو
ला इलाज है, कोई कहता है कि इलाज मिल चुका है, कोई कहता है कि इलाज है। तो ऐसे मौके पर जब वो गया था तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि भाई आपको हम डिक्लेयर कर रहे हैं, सारे स्कैनिंग के रिपोर्ट्स को देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि आपको कैंसर हो चुका है। अब ये रोते बलाते अब उसे कुछ समझ में नहीं आया, यहां तक कि वो सैयदा सकीना की मारिफत भी नहीं रखता था। वो करीब में देखा कि एक बारगाह है, वहां पर वो गया, जाने के बाद एक मर्तबा वो वहां पे बैठा, और जैसे ही बैठा तो एक मर्तबा गर्दो गुबार उड़ी, खाक जो है फिजा में बुलंद हुई। तो इत्तेफाक से उस खाक को बचाने के लिए अपनी आंखों को बंद कर रहा था कि वो खाक के जर्रात इसके मुंह में चले गए। तवज्जो चाहता हूं दीवाने मोहतरम, इसके मुंह में चले गए। अब जाहिर सी बात है जब मुंह में चले जाते हैं, अभी गाड़ी चला रहे हैं, मुंह में जा रहा है, चलता है कि नहीं चलता? बात वाज़ेह हो रही नहीं वाज़ेह हो रही? तो एक मर्तबा कई दिन के बाद इसने कहा कि अब दवाइयों से इलाज शुरू करना है, तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो डॉक्टर ने कहा तुम्हें क्या हुआ? कैंसर का मरीज हुए। अगर मरीज हो तो पहले फिर चेकअप कराना होगा कि देखेंगे कितने लेवल पे जो है ना ये कैंसर आ चुका है, कितने पॉइंट्स पे कैंसर आ चुका है। तो अजीजाने मोहतरम स्कैनिंग कराया जा रहा है, स्कैनिंग पे स्कैनिंग हो रही है, स्कैनिंग पे स्कैनिंग हो रही है, लेकिन कोई मर्ज दिखाई नहीं दे रहा है। पहले के रिपोर्ट्स में कैंसर डिक्लेयर हो चुका है कि दूसरे रिपोर्ट्स में क्लियरेंस बता रहा है। पहले के रिपोर्ट्स में क्लियर है कि भाई आपको कैंसर है, दूसरे रिपोर्ट्स में पता चल रहा है कि आपको कुछ भी नहीं है, आप साफ सुथरे हैं, पाको पाकीज़ा है। तो एक मर्तबा वो कहता है कि भाई ये रिपोर्ट या तो गलत, या तो मेरी मशीन गलत, या तो ये रिपोर्ट गलत, या तो मेरी मशीन गलत। तब पहले हॉस्पिटल में जहां स्कैनिंग हुआ वहां चलते हैं, वहां जो है ना स्कैनिंग कराते हैं। फिर वहां गया, वहां देखा तो वहां पे भी क्लियरेंस आया। वहां के सारे डॉक्टर्स एक मर्तबा पेशेंट के सामने आ गए, यानी हकीकत बताता है कि नहीं बताता है, तेरे साथ क्या हुआ है क्यों नहीं बताता? वो कहता है कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा ये बता के तू जो मेरे हॉस्पिटल में आया था, जब मैंने तुझे क्लियरेंस बता दिया था कि तुझे कैंसर है, तो उसके बाद तूने क्या किया? जर्रा जर्रा मुझे बताना होगा। वो कहता है कि मैंने देखा कि रोजा करीब है, मुझे पता नहीं कि किस बीवी का रोजा है, मैं दाने रहमत के लिए वहां पर पहुंच गया, तब तो गुबार उड़ी है, तो जर्रात मेरे ज़बान में चले गए। तो एक मर्तबा उन जर्रात की तलाश लेने की गई, जर्रात को जो है स्कैनिंग किया गया कि जर्रात में कैंसर का इलाज पाया गया। कैंसर का मरद, कैंसर का इलाज पाया। तो ये कहीं तुरबत हुसैनी में लिखा है कि भाई ये तुरबत सिर्फ जो है कैंसर वालों के लिए है, ये तुरबत सिर्फ कोरोना वालों के लिए, ऐसा तो नहीं है ना, हर मरज के लिए है। तो जब बाप की तुरबत ला इलाज मरीजों की दवा बन सकती है, तो भी बेटी की तुरबत भी तो ला इलाज वालों के लिए दवा बन सकती है। जहां बाप जो है साहिब एजाज, वही बेटी भी साहिब एजाज है। अगर बाप जो है कामयाब है तो बेटी भी कामयाब है, बाप बुलंद है तो बेटी भी बुलंद है। तो अज़ीज़ाने मोहतरम तारीख, अब मैं मसाइल के कुछ जुमले इंशाल्लाह आपके सामने पेश करना चाहूंगा। अज़ीज़ाने मोहतरम तारीख बताती है कि अगर करबला में सकीना ना होती, अब यहाँ से सुनिएगा बस आपके सामने, चूंकि मजलिस से शहजादी सकीना है तो मैंने इतनी देर तक आपके सामने शहजादी सकीना के हवाले से पेश कर दिया, बगैर किसी मौजू के, बगैर किसी तमहीद के। कल जाने मोहतरम अगर हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाता है, हमारे यहाँ जब किसी का इंतकाल होता है तो उसके बेटे से पूछिएगा कि दर्द क्या होता है। उसका बेटा या उसके घर वाले न खाने का एहसास है, न कपड़े का एहसास है, न परेशानियों का एहसास है। बाप मारा गया है या बेटा इस दुनिया से चला गया है तो माँ तड़प रही है, होता है नहीं होता? नॉर्मल नहीं हो रहा है इंसान, अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस में है, परेशान है, उसको कोई दुनिया की शय अच्छी नहीं लग रही है, होता है नहीं होता? नमाज भूल रहा है, कुरान भूल रहा है, दुनिया वालों से बेजार हो रहा है क्योंकि उसका अपना कोई मारा गया। तो जाने मोहतरम बहुत सारे लोग इसी सदमे से, बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन तारीख बताती है कि हुसैन जब लाशों पे लाश लाते रहे ना करबला में, तो हुसैन की रूह बदन से निकल रही थी। अब जिसने अली अकबर के जनाजे को देखा हो, जिसने अब्बास के जनाजे को देखा हो, हिम्मत कितनी होती थी।
تو تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی علی اکبر کے جنازے کو لے کر خیمے میں آئے تو حسین اب جانے والے تھے، تو جیسے ہی حسین کی اس دنیا سے رخصتی ہے ویسے ہی حسین کی نظر جب سکینہ کو پڑتی تھی تو حوصلہ ملتا تھا۔ اب سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ سکینہ سکون کا نام ہے، چاہے 72 بھی قربان ہو جائے حسین کے، لیکن جب سکینہ سامنے آ جاتی تھی تو سارے غم حسین بھول جاتے تھے۔ یہ ہے سکینہ، اس کو کہتے ہیں سکون، یاد رکھیے گا، اس کو کہتے ہیں سکون۔ اس کے علاوہ سکون کوئی شے کا نام نہیں ہے، اس کے علاوہ سکون کوئی شے کا نام نہیں ہے۔ انسان مر جاتا ہے جب بیٹا جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے تو باپ مر جاتا ہے، کسی کا بیٹا چلے جائے تو ماں مر جاتی ہے، لیکن حسین حوصلہ رکھ رہے ہیں۔ حسین کے یہاں صبر ویسے ہی ہے، حسین کے چہرے پر رونق آ رہا ہے، حسین کے چہرے پر جو ہے وہی جو ہے شباب، عالم شباب میں حسین دکھ رہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ سکینہ پہ نظر پڑ رہی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سکینہ اس انداز میں حسین کی مدد کرتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین کے سینے پر سکینہ کبھی کبھار سو جاتی تھی، حسین کو سکون ملتا تھا، سینے میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ بجھ جاتی تھی۔ یہ سکینہ کا کام تھا۔ سکینہ حوصلہ دیتی تھی، سکینہ بلندی دیتی تھی، سکینہ صبر عطا کرتی تھی حسین کو۔ عزیزان محترم، ورنہ 72 کو دیکھنے کے بعد کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ورنہ کوئی 72 کو قربان کرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، اپنوں کو قربان کرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن حوصلہ دینے کا کام تھا سکینہ کا۔ 4 سال کی بیٹی ہے جو 60 سال کے انسان کو حوصلہ دے رہی ہے، جو 60 سال کے انسان کو جو ہے صبر عطا کر رہی ہے۔ کہ بابا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بابا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بابا میرے چہرے کو دیکھتے جائیے۔ تو عزیزان محترم، تاریخ بتاتی ہے کہ سکینہ کا عالم یہ تھا کہ پیاس کی شدت میں پریشان، 3 دن کی بھوکے پیاسی۔ کہتے ہیں کہ پیاس کے کچھ مرحلے ہوتے ہیں۔ جب انسان پیاسا ہوتا ہے تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اسے زمین اور آسمان میں دھواں دیکھنے کو ملتا ہے۔ پیاس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان دھواں دکھنے لگتا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب پیاس کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ زبان جو ہے تالو پہ لگ جاتی ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب تیسرا کیٹیگری جب انسان پیاسا رہتا ہے تو گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ شہزادی سکینہ کہتی ہے کہ بھیا سجاد، یہ جو تیسرا مرحلہ ہے نا، اس مرحلے میں ہوں میں، آج تک کوئی انسان تیسرے مرحلے میں نہیں ہے بھیا میں تیسرے مرحلے میں ہوں، میرے گوشت ہڈیوں کو چھوڑ رہا ہے بھیا، میں برداشت نہیں کر سکتی بھیا، سامنے شوہر پانی دے رہا ہے، کیا میں مانگ لوں پانی کو؟ عزیزان محترم، سکینہ کے رونے والوں سنو، آپ جو ہے سروں کو جھکا کے نہ رونا، اس لیے کہ آپ کی بیٹیوں کو کسی نے تماچے نہیں مارے تو سکینہ حسین کی بیٹی کو مارے نا۔ جب حسین آ گئے ہوں گے، سید سجاد آ گئے ہوں گے، فاطمہ آ گئی ہوگی پرسہ لینے کے لیے، سید سجاد آپ کی جوتیوں کے قریب بیٹھے ہوں گے۔ عزیزان محترم، آپ اپنے آوازوں کو بلند کر کے روئیے گا۔ سید سجاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی ہمارا چاہنے والا بلند آواز سے روتا ہے تو مجھے سکون ملتا ہے، اس لیے کہ ہمیں شام اور کوفہ کے بازاروں میں رونے نہیں دیا گیا۔ اب جب ہم روتے تھے تو تماچے مارے جاتے تھے، ڈنڈے مارے جاتے تھے، سسکیاں لیتے ہوئے ہم روتے تھے، آواز دھیمی کر کے روتے تھے، لیکن عزاداروں یہاں پر کسی کی آزادی ہے، کوئی آپ کو تماچے مارنا نہیں ہے، کوئی آپ کو درے نہیں مار رہا ہے، کوئی آپ کو کوڑے نہیں مار رہا ہے۔ اگر آپ ذرا سوچئے گا کہ آپ کی بیٹی سکینہ ہوتی تو کیا ہوتا، آپ زندہ رہ پاتے، آپ کے گھر والے زندہ رہ پاتے، لیکن ذرا سوچئے گا کہ جب بھی سکینہ کو، جب بھی آپ اپنی بیٹی کو آغوش میں اٹھائیے گا تو ایک مرتبہ اس کی بالی کو پکڑیے گا، اس کے آسمان کے بالی کو پکڑیے گا اور ذرا سا کھینچیے گا جتنا ہو سکے، تو اس سے احساس کریے گا کہ تکلیف بیٹی کو کیسے ہو رہی ہے۔ تو آپ چونکہ باپ ہے، بیٹی کو زیادہ تکلیف نہیں دیتے، لیکن عزیزان محترم، کھینچنے والا تو وہاں پہ باپ نہیں تھا نا، شمر تھا، کھینچنے والا تو شمر تھا، کھینچ رہا ہے اور ایسے کھینچا کہ جو ہے یہاں کا گوشت پھٹ گیا، آلیہ ہاتھ میں آ گئی، خون بہنے لگا۔ بھئی ہمارے یہاں پہ بیٹیاں جب گرتی ہے تو اگر زخم آ جاتا ہے تو ہم مرہم لگاتے ہیں۔ پورے شام و کوفہ کے بازاروں میں سکینہ کے کانوں سے لہو بہ رہا ہے، لیکن کوئی مرہم لگا
آپ نے خوب گریا کیا، سیدہ نے اس گریا کو قبول کیا۔ عزیزان محترم آپ ذرا تصور فرمائیے گا کہ گھروں تک جاتے ہوئے روئیں، سیدہ سکینہ ہے، میں زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا ورنہ بے ہوش ہو جائیں گے، اگر پڑھوں گا تو کلیجے ہے تو سن لیجیے گا۔ عزیزان محترم جب سکینہ جو ہے ایک مرتبہ دربار میں پہنچی، دربار میں شام کے پہنچی تو یزید آواز دے رہا ہے کہ سکینہ آواز دو۔ سکینہ یہاں سے آواز دیتی تھی تو پہنچ نہیں سکتی، کیوں نہیں پہنچ رہی آواز؟ اس لیے کہ گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، اگر جو ہے سکینہ جھک جاتی ہے تو پیروں میں بھرم آتا، سکینہ اپنی گردن کو اٹھاتی ہے تو گردن میں درد ہوتا ہے، آواز سکینہ کی نہیں نکل رہی ہے۔ اللہ اکبر، سکینہ کو قید خانے میں رکھا گیا، ایسا قید خانہ نہ دھوپ کی تپش نہ سردی سے بچاؤ، ایسا قید خانہ۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب جہاں سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں وہی سکینہ کے ہاتھوں میں بھی ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ اب سکینہ جو ہے زندان شام میں بیٹھ کر بچوں سے باتیں کرتی تھی، بچوں سے باتیں کرتی تھی۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بچی آتی تھی کہ یہ جو گلوبند ہے تم نے کس نے تم کو دیا؟ وہ بچی کہتی تھی کہ میرے گلوبند کو میرے بابا نے دیا۔ کیا تمہیں تمہارے بابا نے کچھ نہیں دیا؟ تو سکینہ کہتی ہے میرا بابا کربلا میں مارا گیا۔ ارے کوئی آ کے کہتی ہے کہ مجھے لباس میرے چچا نے دیا، جیسے ہی نام چچا کا سنا سکینہ نے کہا اچھا تمہارا چچا بھی زندہ ہے، اچھا میرا چچا تو کربلا میں مارا گیا ہے۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو زینب نے کہا یہ پرندے اپنے دانے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب غروب آفتاب کا وقت آیا تو پرندے جب آشیانے کو لوٹ رہے ہیں تو سکینہ نے پوچھا کہ پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو وطن لوٹ رہے ہیں۔ کہ اماں کیا ہمیں وطن جانا نصیب نہیں ہوگا؟ اماں ہمیں وطن جانا نصیب نہیں ہوگا؟ عزیزان محترم ایک مرتبہ پھوپھی نے کہا بیٹا ضرور ہم سکینہ وطن جائیں گے۔ ایک مرتبہ فاطمہ کی بیٹی نے پوچھ لیا کہ بیٹا سکینہ وطن جا کے کیا کرو گی؟ پھوپھی اماں جب ہم وطن جائیں گے تو سغرا سے پہلے ملاقات کریں گے، سغرا کے باہوں میں باہیں ڈال کے گریا کریں گے۔ سغرا اچھا ہوا تو کربلا نہیں آئی ہے، سغرا اچھا ہوا تو کربلا نہیں آئی ہے، میرا اصغر مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا، میرے چچا مارے گئے، میرے بابا مارے گئے، سغرا پرسا قبول کر لے۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے کربلا کا روح کہتی ہے بابا اگر تجھے معلوم تھا کہ مجھے زمین پر سونا ہے تو پہلے سینے پر پہلے کیوں سلایا؟ بابا تجھے زمین پر سلا کے عادت کرا دیتا۔ بابا اگر تجھے پتا تھا کہ میری بیٹی سکینہ قید خانے میں سونے والی ہے تو مٹی پر سلا کے عادت کراتا تاکہ مٹی پہ سونے کی عادت ہو جاتی۔ بابا تجھے سینے پہ سلایا کیوں ہے؟ بابا مجھے نیند نہیں آ رہی ہے بابا، کئی دن سے میں بیدار ہوں بابا جب میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو اصغر کا چہرہ یاد آتا ہے، آنکھیں بند کرتی ہوں تو حسین یاد آتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سنائے گا میں سید الشہداء کے۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ شہزادی آرام کر رہی گریا کرتے کرتے سو گئی۔ اب جب سو گئی تو ایک مرتبہ خواب میں حسین آتے ہیں اور حسین آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹا گھبرانا نہیں ہے، میں تم سے ملنے کے لیے آؤں گا، تم مجھ سے ملنے کے لیے آؤ گی۔ عزیزان محترم سکینہ نے ایک مرتبہ خواب سے بیدار ہوئی اور جب بیدار ہوئی تو ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا آئے ہیں ابھی ملنے کے لیے آئے ہیں، اینا ابھی میرا بابا کہاں ہے؟ ابھی تو وعدہ کیا تھا میرا بابا کہ میں تجھ سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ عزیزان محترم زندان شام ازا خانہ بن گیا، گریا کرنے والے گریا کر رہے ہیں، کوئی لوٹ کے گریا کر رہا ہے، کوئی دیوار پہ سر رکھ کے گریا کر رہا ہے۔ ارے سکینہ کو کون سمجھائے، سکینہ کو حوصلہ کون دے، سکینہ کو سینے سے کون لگائے؟ اب یہ آواز جو ہے ارے امیر شام کے جو ہے غریب شام کے جو ہے دربار میں پہنچی تو ایک مرتبہ یزید نے کہا کون رو رہا ہے؟ کہا کہ بیٹی باپ کی یاد میں رو رہی ہے۔ کہا حسین کا سر بھجوا دو۔ عزیزان محترم سنیے گا، حسین کا سر بھجوا دیا جائے۔ اب جب حسین کا سر تشت میں آیا تو سکینہ نے دیکھا کہ منزل لذی خضر راسک سر سرنا، منزل لذی خضر راسک سر سرنا۔ بابا کس نے آپ کو ذبح کیا؟ بابا خون سے داڑھی کو کس نے خضاب کیا؟ بابا عید کے دن تُو نے گوشت والے دیے وہ شیر لے کر گیا
बाबा। तो दीदारे मोहतरम हुसैन आंखें नहीं खोल रहे हैं। दोबारा कहा बाबा तुझे सकीना बुला रही है, आंखें तो खोलो बाबा। और दीदारे मोहतरम हुसैन ने अपनी आंखें न खोली। तीसरी मर्तबा हुसैन की बेटी ने अपने पूरे लहजे से कहा बाबा कहीं 4 साल की उम्र में किसी ज़रीफा को देखा है? बाबा 4 साल की उम्र में कोई बच्ची ज़रीफा हो जाए? लेकिन मर्तबा हुसैन ने आंखें खोली, बेटी ने बाप को देखा, बाप ने बेटी को देखा, रोने लगे। अब रोते रोते मश्क आ गई। अब जब मश्क आ गई तो हुसैन की बहन ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद जरा सकीना को संभालो, हो सकता है कि सकीना जो है थक के सो गई हो। अब जब हाथों में हथकड़ियां संभाले हुए सैयदे सज्जाद उठे, उठने के बाद एक मर्तबा सकीना को जो है शाना हिलाते हैं। सकीना का शाना नहीं हिलता, सकीना नहीं हिलती। सकीना मर गई, सकीना चली गई। जिसे अरमान था वतन जाने का वो चली गई, जिसके सामने बाबा को ज़िबा किया गया था वो चली गई, जिसे नमाज़े मारे गए वो चली गई, जिसके गोशवारे छीने गए वो चली गई। अल्लाह आपको कोई कम न दे, सुनाए हमें सैयद शुहदा की। दो रिवायतें सुना दो दीदारे मोहतरम और आपकी सेवा तमाम करूंगा। एक मर्तबा गस्साला आई है और जब गस्साला आई है तो एक मर्तबा कपड़ा उठाना चाहती है तो कपड़ा नहीं हटता, होश के साथ कपड़ा मिल चुका था। तो एक मर्तबा गस्साला कहती है सैयदे सज्जाद बताओ इस बच्ची को क्या बीमारी हुई, बताओ सैयदे सज्जाद इस बच्ची को क्या बीमारी हुई है? तो एक मर्तबा सज्जाद कहते कोई बीमारी नहीं है। तो क्या क्यों ऐसा हुआ है कि गोश्त के साथ कपड़ा मिल गया है, मैं हुस्न नहीं दे सकती। दूसरी तारीख ये दूसरी रिवायत ये मिलती है कि सकीना ने कहा भैया सज्जाद जिस लिबास में मैं हूँ उसी लिबास में तू दफन कर। भैया सैयद सज्जाद नमी वाली जमीन में मुझे दफन कर देना, मैं कई दिन की प्यासी हूँ भैया। भैया मेरे जिगर के टुकड़े गिर रहे हैं भैया, भैया मेरा गोश्त अलग बना है भैया, भैया मेरे होंठ फट रहे हैं भैया, मेरे आंखों में अंधेरा आ गया है भैया। तू अगर सामने होता है तो दिखाई नहीं देता। जज़ाकल्लाह अल्लाह आपको कोई खबर दे सिवाय हमें सैयद शुहदा के। अज़ीज़ाने मोहतरम सुनिए क्या मंज़िल में पेश कर रहा हूँ कि सैयद सज्जाद ने अपने अमामे में सैयद सकीना को कफन दिया और फिर उसके बाद कब्र के हवाले किया। कब्र से 2 हाथ नमूदार हुए। हो सकता है कि हुसैन ने कहा हो सज्जाद मेरी अमानत को मेरे वापस सैयद सज्जाद मेरी अमानत को मुझे वापस कर दो। सैयद सज्जाद ने अमानत को वापस कर दिया। दूसरी तारीख बताती है कि किसी और मकाम पे शहजादी सकीना को दफना दिया गया। अल्लाह अकबर। जो रिवायत आप लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। अज़ीज़ाने मोहतरम ताबीज़ कब्र को सैयद सज्जाद बंद कर दिए और रिहाई मिल गई और अज़ीज़ाने मोहतरम करबला में चहलू मनाने के लिए गए और मदीने पहुंचे। अब यहाँ से रिवायत सुनाता हूँ, अगर आप यहाँ से रोते हुए ना जाए तो बताइए। रिवायत ये है कि जब सैयद सज्जाद से बेटा पूछता है, बाखर इमाम बाखर पूछते हैं बाबा मैं एक सवाल करना चाहता हूँ बाबा ये बताइए कि जब ताबीज़ कब्र बंद कर रहे थे तो आपने क्या सुन लिया कि आप ठाटे मार के रोने लगे? बाबा आपने क्या सुन लिया कि आप ठाटे मार कर रोने लगे? तो अज़ीज़ाने मोहतरम सैयद सज्जाद ने कहा बेटा जब मैं ताबीज़ कब्र सकीना को बंद कर रहा था तो सकीना के लब हिल रहे थे और जब सकीना के लब हिल रहे थे तो मैं कान करीब लाया। सकीना शायद मुझसे कुछ कहना चाहती है तो मैं कान जब करीब लाया तो सकीना लब खोल के कहती है भैया सज्जाद यहाँ पर शिमर तो नहीं आएगा ना, यहाँ पर तमाचा तो नहीं आएगा ना, यहाँ पर जो है बुरे तो नहीं आएगा ना। अरे सकीना घबराई हुई है, सकीना डरी हुई है, सकीना परेशान है, सकीना घबराई हुई है, सकीना परेशान है, सकीना सहमी हुई है, डरी हुई है कि कब्र में कहीं शिवर ना जाए। मुझे नमाज का अब मेरे अंदर हौसला नहीं है कि मैं नमाज से बर्दाश्त कर सकूं। मेरे अंदर हौसला नहीं है कि मेरा पुष्ट दुर्रों की तकलीफ को बर्दाश्त कर सके। भैया सच्चा और ये मैंने सुना तो मैंने इतना क्रिया किया। अज़ीज़ाने मोहतरम जज़ाकल्लाह
अल्लाह। अब अज़ीज़ान मोहतरम शहादत सकीना हो गई तो एक दिन के बाद दूसरे दिन ज़ियारत मनाई गई और जब ज़ियारत के लिए ज़ैनब आई तो कब्र सकीना पर सलाम भेजा, अस्सलाम वालेकुम या बिन्तुल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या यतीमा, अस्सलाम वालेकुम या मज़लूमा। सूरह फातिहा पढ़ने के लिए ज़ैनब जब आई तो वहां से एक बुढ़िया आई, आने के बाद कहा बीबी ये बताओ ये कब्र में सोने वाली कौन है? ये बताओ कि कब्र में सोने वाली कौन है? कोई बड़ी बीबी है कि मैंने देखा कि रात में मेरा घर करीब है, रात में जब मैंने सुना यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आके मजलिसें की है, यहाँ मातम किया गया है, यहाँ नोहा किया गया है, तो ये बीबी है बीबी जो बहुत ज्यादा रो रही है। तो ज़ैनब ने कहा ऐ मेरी शाने वाली वो कोई और नहीं है, मेरी माँ फातिमा ज़हरा है, मेरी माँ फातिमा ज़हरा है जो जन्नतुल बक़ी को छोड़कर करबला छोड़कर सकीना की कब्र पे आकर सकीना का मातम कर रही है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह हर परेशानी से निजात अता फरमाए, हमारे शियों को कोरोना और सब मुसलमानों को कोरोना वायरस से बचाए। अलीजान मोहम्मद सुनिए तो सही क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक मर्तबा रिहाई मिली और जब रिहाई मिली है तो जब काफिला तैयार हुआ तो काफिला जब तैयार हुआ तो रबाब दिखती नहीं है, रबाब दिखाई नहीं देती है। सैयदे सज्जाद से ज़ैनब ने कहा रबाब को ढूंढो, फिर रबाब कहाँ मिलेगी? फिर रबाब कब्र सकीना पर बैठे रो रही है, अम्मा चलिए करबला जाना है। कब बेटा मैं कैसे चलूं? एक अमानत मैंने करबला दी है, एक अमानत मैंने शाम दी है, मैं तन्हा हो चुकी हूँ। अलीजान मोहतरम काफिला तैयार हुआ और जब काफिला तैयार हुआ एक मर्तबा बीबियां अमारियों में बैठ गई और जब बीबियां अमारियों में बैठ गई तो सारे शाम की औरतें आई। आने के बाद का बीबी कोई वसीयत हो तो बताइए, बीबी कोई नसीहत हो तो बताइए। बस जुमला आखिरी है, आप जितना सुनना है सुन लो, जितना रोना है रो लो। सकीना तुम्हें दुआएं देती है, जब सकीना रोते हुए देखती है ना तो फूफी अम्मा से कहती है फूफी अम्मा ये कौन लोग हैं? कहीं मेरे बाबा के चाहने वाले हैं। अरे फूफी अम्मा करबला में होते तो मेरा भैया असगर पे ऐसा न मारा जाता है। फूफी अम्मा अगर ये करबला में होते तो मेरा बाबा ना मारा जाता। अब अलीजान मोहतरम सुनिए तो सही कि एक मर्तबा सकीना और कब्र जब अमारियों में ज़ैनब बैठ गई तो सारे शाम की औरतों को कहा जब सूरज ढल जाए कब्र सकीना पर चिराग जला देना। मेरी बेटी सकीना देर से घबराती है, परेशान हो जाती है, कब्र सकीना पर जाना तो चारा सुबहाना लोहा बल्ला सकीना खुदा हाफिज, मैं जरूर मिलने के लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रजम क़ज़ाइहि तस्लीमन लिअम्रे। बारिलाह वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के इस मजलिस की अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार बानियाने मजलिस के करबला और मुसीबतों को दूर फरमा, कमाई मान आमरों में इजाफा फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा, परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबतों से नजात अता फरमा, ज़मीन और आसमानी बलाओं से महफूज फरमा, इन दुनिया में कामयाबी अता फरमा। परवरदिगार सारे आइंदा इससे बेहतर करने की तौफीक अता फरमा, आले मोहम्मद का साया अता फरमा, आले मोहम्मद के करम अता फरमा, आले मोहम्मद की मोहब्बतें अता फरमा, आले मोहम्मद की उल्फतें अता फरमा, आले मोहम्मद की इज्जतें अता फरमा। परवरदिगार जितने भी आज़ादार मुसलमान शिया जितने भी आए हैं सबकी हिफाजत अता फरमा। परवरदिगार इनकी हयातों में इजाफा फरमा, इनके रिज़्क़ों में बरकत अता फरमा, इनके कर्ज़ों को अता फरमा, इनके यहाँ औलाद नहीं तो औलाद अता फरमा, इनके परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जहाँ कहीं आले मोहम्मद के चाहने वाले उनकी हिफाजत फरमा, बनाने आले मोहम्मद को निस्तो नाबूद फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र को शर्निगो फरमा, मज़ारात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, इमाम आलम की हिफाजत फरमा, जन्नतुल बक़ी के तामीरात के असबाब फराहम फरमा, ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवाज़ और अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब मिलके पढ़े अल्लाह इमाम की सलामती की दुआ, इंशाअल्लाह बीमारियों से महफूज पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन
هذه الساعة وفي كل شابري وحافظا وقائل وناصرا ودليل وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتع فيها طويلا